जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पिला देखिए एमटीसी टू एनवायरमेंटल एजुकेशन बा परिवेश शिक्षा। तो यही विषय में देखिए पे परिसंस्था कौन तो ता विषय बहुत कौन कौन सब उपादान गुड़ी रही है विषय किसी भल भाव जाना। तो डेना को चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा। तो देखो पे परिसंस्था जहाँकि जार इंग्राजी नाम हूँ इकोसिस्टम। देखो पे इकोसिस्टम क्यों आसी इकोलोजी शब्द दुईट ग्रीक शब्द आसी इकोलोजी ओइकोस मीन्स हाउस एंड लोगोस मीन्स स्टडी माने हाउस स्टडी को आम कह इकोलोजी। साधारण भाव कहले पृथ्वी में समस्त सजीव निर्जीव पदार्थर अध्ययन परिपोष विज्ञान अंतर्गत। तो साधारण भाव में कहले पृथ्वी में समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थर अध्ययन परिपार्श विज्ञान अंतर्गत आम कह इकोलोजी। पृथ्वी में निर्जीव पदार्थ गुड़ी है माटी पानी पवन। तो युड़ी हूँ आम कौन सब निर्जीव पदार्थ। सजीव पदार्थ गुड़िक है समस्त गछलता जीवजंतु अणुजीव। तो युड़ी आम होती सजीव और युड़ी हूँ आम निर्जीव। प्रत्येक प्राणी पृथ्वी में बंची रही परस्पर उपर निर्भरशील अटंती। पे आम कौन उद्भिद उपर निर्भरशील करते अन्य अणुजीव मैंने उद्भिद उपर निर्भर करते माने सजीव उपर अधे निर्भर करते अधा सजीव उपर निर्भर करती। या व्यतीत प्रत्येक जीव निज चारिपटे निर्जीव पदार्थ पर निर्भरशील। केवल सजीव पदार्थ पर समस्त निर्भरशील नुहति माने कौन निर्जीव पदार्थ पर समस्त निर्भरशील अटंती। तेणु प्रत्येक जीव निज चारिपटे जैविक और अजैविक वातावरण मध्य रहे और वातावरण द्वारा प्रभावित हुए। तेणु प्रत्येक जीव निज चारिपटे जैविक और अजैविक वातावरण मध्य रहे और वातावरण द्वारा से प्रभावित हुए। माने से वातावरण भीतर रही है गोटे जैविक और अजैविक वातावरण भीतर गोटे जीव रही है एवं से वातावरण द्वारा ही से प्रभावित होता है। अनुकूल वातावरण में जीवर वृद्धि और वंशवृद्धि होता है। से जो अनुकूल वातावरण मिलता है से जीवर वृद्धि और तार वंशवृद्धि होता है। किंतु प्रतिकूल वातावरण जीवन संख्या वृद्धि हुए ना और जीवन उपर अनेक चाप पड़े। जिते प्रतिकूल वातावरण जिते आसी था जीवन में तो से कौन जीवन संख्या वृद्धि हो न था और जीव मान अनेक चाप पड़ी था। वातावरण स्थान और समय को नहीं बदले। वातावरण पे स्थान और समय को नहीं चेंज होता है। गोटे स्थान वातावरण समय अनुसार बदली पारे माने गोटे समय वातावरण बर्तमान ठीक तो हठात गोटे मिनट पर चेंज हो जाए। प्रत्येक जीव निजर जीवन काल मध्य परिवर्तनशील वातावरण मध्य गति करे। प्रत्येक जीव निजर जीवन काल मध्य परिवर्तन वातावरण मध्य गति मैं परिवर्तन होता है। वातावरण सब चेंज होता है। तेणु वातावरण प्रभाव जीव उपर पड़े। तो वातावरण जो प्रभावटा क्या पड़ता है ना जीव मान पड़ता है। तो निज उपर तो किसी पड़ न था। तो देखो मैंने गोटे ए घर भांगे भर लोक मैंने थे तो लोक मान अनिष्ट हम ना से जो इटा काठ पत्थर अनिष्ट हम से तो किसी हेनी ना गोटे मनुष्य ही अनिष्ट हम। तो सहीटा प्रकृत में जीव मान ही पड़ी था। परिपार्श्व विज्ञान बुझे गले जीव तार वातावरण दिया पारस्परिक संबंध बुझे पड़े। जो आम परिपार्श्व विज्ञान परिवेश विज्ञान जो पढ़ा ताले प्रथम आम क्या ध्यान देवा पड़ो जीव तार वातावरण जो रही पारस्परिक संपर्क तो ताको बुझे प्रथम आमको पड़ो। से संबंध बुझा हेले प्राणी विज्ञान उद्भिद विज्ञान रसायन विज्ञान भूगोल भूतत्वविद्या अर्थशास्त्र इत्यादि विभिन्न विषय ज्ञान दरकार। जदि आम से संबंधटा जाने तो आम प्राणी विज्ञान उद्भिद विज्ञान रसायन विज्ञान भूगोल भूतत्वविद्या ये विषय में आमको जानवा पड़ो। तो देखो पे परिपार्श्व विज्ञान जीव जीव संख्या और गोष्ठी संबंध धारणा दिए कौन कौन जीव जगह आम कह अर्गानिजम जमी समस्त वृक्षलता प्राणी और अणुजीव मान गठित। तो जीव मैंने क्या कह आम समस्त वृक्षलता कह गोटे गोटे जीव समस्त प्राणी कह गोटे गोटे जीव और समस्त अणुजीव कह गोटे गोटे जीव। जीव संख्या बा पपुलेसन जेकोसी गोटे प्रकार जीव मान समष्टि जीव संख्या कहे जमी मनुष्य मान समष्टि को आम मैंने कौन आम पपुलेसन कहे जनसंख्या कहे लोक मान संख्या कहे जमी गछ मार संख्या आम कह उद्भिद संख्या से पपुलेसन तर गोष्ठी और निर्दिष्ट अंचल विभिन्न प्रकार जीव नहीं गोटे गोष्ठी कह गोटे निर्दिष्ट अंचल रही आम कह गोष्ठी। तो देखिए पे जीव जीव संख्या और गोष्ठी कौन तो पे आसूँ एग्जाम टे इम्पोर्टाट रही। तो तार देखिए परिसंस्था कौन उभय जीव वातावरण समष्टि नहीं परिसंस्था गठित। जीव से जो वातावरण नहीं आम परिसंस्था गठित होता है। जीव और वातावरण उभय उभय को अनेकांश प्रभावित करते कौन कहना पे जीव और वातावरण उभय परस्पर को माने उभय परस्पर को अनेकांश प्रभावित करते ये प्रभाव पकड़ सी आप प्रभाव पकाई थाए। तेणु परिसंस्था और प्रकृतिर कार्यकारी एक धरा जाए परिसंस्था को प्रकृतिर कार्यकारी एक धरा जाए।
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଳର ଉତ୍ସ ସମୂହକୁ ଜଳମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ବା ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ତ ଜାଣିଥିବ ସେ ବିଷୟରେ। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଳ ଉତ୍ସ ସମୂହକୁ ଆମେ କହିବା ଜଳମଣ୍ଡଳ। ଏହି ଜଳମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ବା ଆଟମସ୍ଫିୟର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 78.62 ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 20.84 ଅମ୍ଳଜାନ, 0.04 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ 0.5 ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିଛ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟି, ପଥର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ନେଇ ଗଠିତ। ତ এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କ'ଣ, ବାରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ। ତ ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି କହିଦେଲା, ମାନେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇଦେଲା। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଶିଳାମଣ୍ଡଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବସୃଷ୍ଟିର ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ମାଟି, ପାଣି ଏବଂ ବାୟୁ ଜୀବସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମାଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରିବାନି, ପାଣି ନଥିଲେ ତ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବାନି, ବାୟୁ ନଥିଲେ ଆମ ଜୀବନ ରହିବନି। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବା ବାୟୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେ ଟୋଟାଲକୁ ଆମେ କହିବା ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ତନ୍ତ୍ର ନେଇ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ତିନୋଟି ଯାକ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ତ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଦେଖ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ସ୍ନାୟବିକ ସଂସ୍ଥାନ ବା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗଠିତ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନେଇ ଆମର ସ୍ନାୟବିକ ସଂସ୍ଥାନଟା ଗଠିତ। ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନାଶୟ, ଯକୃତ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଏବଂ ଯକୃତ। ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ବା ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ ଗଠିତ। ତ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଏବଂ ଆସହ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ଗଠିତ, ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାନ କଲେ କେତୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସାଧନକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରଣାଳୀ କହିବା, ତାହେଲେ କେତେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସାଧନକୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବ, ତାହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବ, ତାହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଏକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରିସଂସ୍ଥା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ଏଜି ଟାନ୍ସଲେ 1953 ମସିହାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଏଜି ଟାନ୍ସଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ଏକ ପରିବେଶର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟର ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶର ଗଠନ କ୍ରିୟାର ପରିମାଣ ବିଘଟନର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ। ତ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଗଠନ କ୍ରିୟାର ପରିମାଣଟା ବିଘଟନର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି। ତାହା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପରିସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ତୃଣଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ, ମରୁଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ପୋଖରୀ ହେଇପାରେ, ହ୍ରଦ ହେଇପାରେ, ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରେ, ତୃଣଭୂମି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ଜଙ୍ଗଲ, ମରୁଭୂମି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥା ନିମ୍ନଲିଖିତ 4 ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ବା ଏବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଉତ୍ପାଦକ ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଭକ୍ଷକ ବା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, ଅବଘଟକ ବା ଡିକମ୍ପୋଜର। ତ ଏହି 4ଟିକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅଜୈବ ଉପାଦାନ କ'ଣ। ପରିବେଶରେ ଥିବା ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ପରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗଠିତ। ଯେତେ ସବୁ ଅଜୈବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବା ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମର ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପୁଣି ପରିବେଶ ଫେରନ୍ତି। ମାନେ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଭିତରେ ବା ଶରୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ତାର ପରିବେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶରେ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜଳବାୟୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରଣ, ଯେମିତି ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏମାନେ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ, ଅଙ୍ଗାରକ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ୍ ପରି ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବଭୂତତ୍ୱ ରସାୟନ ଚକ୍ର ବା ବାୟୋଜିଓ କେମିକାଲ ସାଇକେଲରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ତାର ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଏବଂ ଶ୍ୱେତସାର ପରି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଜୀବର ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ।
ତା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦକ କ'ଣ? ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ଗଛ, ଘାସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ପରି ସବୁଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦକ ଅଟନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲବ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁଜ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାମକ ଏକ ସବୁଜ କଣ ଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସବୁଜ କଣ ରହିଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ୱେତସାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋପୋସି ବା ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯାକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବା ପରିବେଶରେ ଯେତେ ଯାକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଶାଗ ହେଲା ତ ଘାସ ଗୋଟେ ସେ ଶାଗଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଘାସ ଭଳିଆ। ତ ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ ମାନେ ଚାଉଳ ମାନେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ହେଲେ ତ ସେ ଧାନ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ। ତା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଭକ୍ଷକ କ'ଣ? ତ ଭକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୋପୋଷୀ ବା ହେଟେରୋଟ୍ରୋପ୍ସ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଭକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ। ଯେମିତି ଆମର ହରିଣ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ମାନେ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ଲବ ବା ଯେଉଁ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଖରୀ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ଲବ ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ। ତ ପୋଖରୀ ପରିସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ଷକ କିଏ ନା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍। ସେପରି ଗୋଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ତନ୍ତ୍ରରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଏବଂ ଠେକୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା ହାତୀ ଓ ହରିଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ। ତ କେଉଁଠି କିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ସବୁଠି ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ତୃଣଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ତୃଣଭୋଜୀ। ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଲା ସେମାନେ ମାଂସାଶୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଭକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ଉପରେ ବା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ବା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ମାଂସାଶୀ। ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ମାଂସାଶୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବା କାର୍ନିଭୋର ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିରାଡ଼ି, କୁକୁର, ସାପ, ସରୀସୃପ ଏ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ। ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଭକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ବା କାର୍ନିଭୋର ଅର୍ଡ଼ର 2 କୁହାଯାଏ। ବାଘ, ସିଂହ, ସାପ ମାନେ ଯେମିତି ସାପ ଖାଉଥିବା ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଛଞ୍ଚାଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ। ତ 3 ପ୍ରକାର ରହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଟିକୋମୋଜୋର ବା ଅପଘଟକ। ଅପଘଟକ ମାନେ ପରଭୋଜୀ ଅଂଶକ ବା ଉପାଦାନ ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଭୋଜୀ। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀର ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଅପଘଟନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଡିକୋମ୍ପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଜୈବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ କି ମରିଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଭକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାହା ଅପଘଟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମାଟି ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦକ କିମ୍ବା ଭକ୍ଷକଙ୍କର ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଘାସ ବା ଗୋଟେ ଗଛ ମରିଗଲା ତ ତାକୁ ଅପଘଟନ କରାଇବ କିଏ ନା ଅପଘଟକ ମାନେ ସେମାନେ ଅପଘଟନ କରାଇବେ। ଅପଘଟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜାଣୁ, କବକ, କେତେକ ଏକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ କେତେକ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଏକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶବିତ୍ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅପଘଟକ ଏବଂ ଅମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଅପଘଟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅପଘଟକ କିଏ ନା ଯେମିତି ଆମର ଅଣୁଜୀବ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ଅପଘଟକ ଏବଂ ଅମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ କୃମି ଏବଂ ଯିଏ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପଘଟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଟା କିଏ ଉତ୍ପାଦକ ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଭିଦ, ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ, ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ, ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ତୃତୀୟକ। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତ କିଏ ଅପଘଟନ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅପଘଟକ। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଯାହାର ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।